اس وقف بورڈ کو ہم نے کوشش کی کہ سیاست سے پرے رکھے، لیکن افسوس اور صد افسوس جو آج حادثہ ہوا درگاہ حضرت بل میں، یہ حادثہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہم سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ضرب صرف پتھر پہ نہیں لگا، یہ ضرب درخشاں کے دل پہ لگا ہے، یہ ضرب آج اس آئین پہ لگا ہے جس کی دہائی یہاں کے الیکٹڈ لیڈرز کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ کیا یہاں کے لیڈر ایمبلم کے بغیر چلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے بغیر چلتے ہیں؟ جو ہمارا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، کیا وہ ایمبلم ساتھ نہیں رکھتا ہے؟ کل سے جو درگاہ شریف میں جائے گا، پیسے جیب سے گھر میں رکھ کے جائے گا۔ مسجد شریف میں جائے گا تو پیسہ گھر میں رکھ کے جائے گا، کیونکہ آپ نوٹ نکال کے دیکھیے، اس نوٹ پہ ایمبلم لگا ہوا ہے۔ اس نوٹ کو گھر میں رکھیے آج کے بعد، جس نے ابھی ٹویٹ کیا ہے۔ کیا یہ ان کی ہی چال ہے؟ کیا یہاں پہ پھر سے انہوں نے سیاست کا کھیل رچا ہے؟ افسوس ہوا مجھے اس لیڈر پہ، ویسے وہ لیڈر کہلانے کے لائق نہیں۔ ان کو لگا کہ ہماری روٹیاں سیکنی بند ہو گئی۔ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں وہ دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے میں چیئرپرسن بنی ہوں تب سے ہماری پارٹی نے وقف پہ کوئی پالیٹکس نہیں کی۔ ہم کام کرتے رہے، دن رات میں محنت کرتی رہی۔ آج انہوں نے اپنے گنڈے بھیجے اور گنڈوں کے ذریعے سے یہاں ہنگامہ کر دیا۔ پتھر ہاتھ میں نے صبح آج وارن کیا تھا پولیس کو جب میں 9 بجے آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ ہنگامہ کرنے والے ہیں۔ میں نے یہاں کے ایس ایچ او کو، یہاں کے سبوں کو وارن کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر ضرور ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ضرور ہوں گے، کیونکہ کل سے ان کے جگر میں تیر چبھ رہے ہیں۔ کل سے ان کو لگ رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ جس پہ یہ روٹیاں سیک رہے تھے وہ تو ہم نے بند کر دیے، وہ روٹیاں ہی بند ہو گئی۔ اب یہ سیکیں گے تو کس پہ سیکیں؟ کون کہتا ہے یہاں ملیٹنسی ابھی جنگلوں میں ہے؟ میں سیکیورٹی فورسز کو یہاں سے کہنا چاہوں گی، اپنی یونیفارم کو کہنا چاہوں گی، اپنے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو اور ہوم منسٹر کو کہنا چاہتی ہوں یہاں سے آپ کے ذریعے سے، سر ملیٹنٹ یہاں پہ جنگلوں میں نہیں ہیں، پار سے نہیں آ رہے ہیں، یہ گنڈے ہیں جنہوں نے آج پتھر سے ایمبلم توڑا۔ ان کو ڈھونڈیے، ان کو نکالیے باہر، ان پہ پی ایس اے لگائیے۔ یہ ابھی بھی ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ پیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی لوگ خوشی سے یہاں منانے آ رہے تھے، صبح سے دعاؤں کی مجلس، اور بنا پالیٹکس کے ہم نے یہاں پہ کس طرح سے اوپن درگاہ شریف کو کیا، اس کا صلہ یہی ہے۔ اگر یہاں عمر عبداللہ کا لگا ہوا تھا، کیا اس پہ بھی یہی کرتے یہ گنڈے؟ ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، اور وہ بھی کام جو سراہنے ہیں، جس کو ہر طرف سے واہوائی ہے، نہ صرف کشمیر سے بلکہ پورے ہندوستان بھر سے، بلکہ پورے جو باہر اوورسیز ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں پہلی بار ونڈر ہوا، پہلی بار عجوبہ ہوا، کیونکہ درگاہ کو عبادت گاہ کی طرح سجایا گیا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह को दरख्शान ने रात दिन करके, कोई छुट्टी नहीं, कोई काम नहीं और कोई करप्शन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, उसको सजाया। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सा नक्शा लगाएगी? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते हैं? और आप किसको बूथ कह रहे हैं जो आपने अभी ट्वीट किया है? क्या आपने कभी अपने चीफ मिनिस्टर से पूछा है वो क्या है? क्या आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से कभी पूछा है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, आज मैं वैसे हो गई हूं। मैंने इन 3 सालों में जो सहा है इनका जहर, अफसोस है मुझे इन जो खुद को कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों का गमखार। और दीन, इनको तो मालूम ही नहीं है दीन किसे कहते हैं। इन्होंने पहले भी गुंडागर्दी यहां कश्मीर में रखी थी और इनकी गुंडागर्दी 35 साल चली। इन्होंने घर में मिलिटेंट पाल के रखे थे, दहशतगर्द पाल के रखे थे। आज वही दहशतगर्द दरगाह में आ गए। मैं अपने डीजी साहब, एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगी कि इनमें से एक बंदे को भी बख्शा ना जाए। ये अभी भी वैसे ही आवारा गर्द घूम रहे हैं यहां पे जैसे पहले थे। इन्होंने तबाह किया है अमन और खुशी को। इनको कभी खुशी रास ही नहीं आती। इनको दूसरा इंसान बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे अफसोस है ऐसी पार्टी पे, मुझे ऐसे लोगों पे अफसोस है जो कल तक आप सुबह भी देखिए, परसों का मंजर देखिए, लोगों को इनको उसी दिन से परेशानी हो गई कि यहाँ पे 42 इयर्स के बाद इस कदर काम हुआ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में, और इनके दिलों पे बहुत सारे खंजर लगे और अभी इनके जख्मों से खून ही रिस रहा था और इन्होंने ऐसा वाकया किया। हम दरगाहों को सजा रहे हैं और ये हमारा काम है, हम रुकेंगे थोड़ी। लेकिन अफसोस ऐसे लोगों पे, ये खुद को कैसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव कहलाने के लायक ही नहीं। मैंने आप भाइयों को तकलीफ दी इसलिए क्योंकि इनको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने आज अपनी खसलत को, खसाइल को सामने रख दिया लोगों के सामने। इनको बिल्कुल जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं है। अगर इनको जम्मू कश्मीर की फिक्र होती तो जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे वो आज पूरे कर लेते। अभी जो ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया तो एक एमएलए साहब का ट्वीट आ गया, वो आप सबों ने देखा होगा। तभी मैं कह रही हूं जब वो आए यहाँ पे दरगाह में या मस्जिद में, पहले मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से और वक्फ के मुलाजमों से कहना चाहूंगी कि उनके जेब की तलाशी ली जाए ताकि उनके जेब में कोई पैसा ना हो, क्योंकि वो फिर मकरूह है अंदर जाने के लिए। किन को दीन सिखा रहे हैं और किन को दीन बता रहे हैं, वो अपने घर में झांकिए। जिनको हजारों दीन घर में है, हजारों मजहब घर में है। एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक वक्फ बोर्ड इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। खुद को बड़ा मानते हैं। जो काम करता है वो तो इनके गले से उतर ही नहीं रहा है। अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पे। मैं अपने डीजी साहब को, आईजी साहब को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहूंगी जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए।
अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और जिस असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया उस पे भी FIR लगनी जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा पता चलता है ये उसी के गुंडे हैं। आप सबों का शुक्रिया, क्योंकि वाकई में मेरा दिल आज रेजा रेजा हो गया ये देखकर कि रात दिन काम करके लोगों के लिए, ईमान के लिए, दीन के लिए, और उसका सिला ये अफसोस हुआ मुझे इन पॉलिटिशियनों पे। शुक्रिया।